Hello students, welcome back to C programming session. Today we are going to talk about operators. So C programming பொறுத்தவரைக்கும் operators எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா it is nothing but a symbol that operates on a value or a variable. For example, இப்போ plus யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா plus is an operator. எதுக்காக பாத்தீங்கன்னா addition perform பண்றதுக்காக plus operator will be used. Similarly, if you want to perform modulo is nothing but if you want to find remainder, அப்போ வந்து நம்ம பெர்சன்டேஜ்ன்ற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து சி ப்ரோக்ராம் சப்போர்ட் பண்ணுது. வில் சி ஒன் பை ஒன். ஸோ தேர் ஆர் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ். என்னென்னு பார்த்தோம்னா அர்த்தமெட்டிக், அசைன்மெண்ட், ரிலேஷனல், லாஜிக்கல், பிட்வைஸ், இன்க்ரிமெண்ட், டிக்ரிமெண்ட் அண்ட் ஃபர்தர் ஆப்ரேட்டர்ஸும் இருக்கு. First we'll see about arithmetic operators. So arithmetic operators என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா additionக்கு plus யூஸ் பண்ணலாம், then for subtraction minus யூஸ் பண்ணிக்கலாம், and multiplicationக்கு star, and if you want to perform division slash யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் modulo operation என்ன அப்படின்னா while you performing your division remainder என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா modulo operation யூஸ் பண்ணிக்கலாம். For example, I'll just run this program and show you. So இங்க பொறுத்த வரைக்கும் the same example I have taken. You can see that 8 க்கு வந்து 8 என்ற value assign பண்ணிருக்கேன், b க்கு 4 என்ற value assign பண்ணிருக்கேன், right? And I'm going to perform all the arithmetic operations using all the arithmetic operators. So a plus b c list first store பண்ணிக்கிறேன். You can see that the value should be 12. அப்புறம் a minus b 4 வரணும். a into b is 32. a divided by division a 8 by 4 வந்து 2 should be the answer. இங்க பாத்தீங்கன்னா 8 modulo 4 remainder should be the answer. So 8 divided by 4 வந்து 2. We do not have any remainder value. 0 is the remainder, right? இது particular value ல 0 தான், since it is completely divisible. So கடைசியா c is equal to 0 னு print ஆகும். Let us see the output for this. Yes, you can see 8 and 4 we have taken. So all the operations we have applied here, right? a plus b minus b star division பண்ணிருக்கோம். கடைசியா வந்து when a is divided by b ரிமைண்டருக்கு modulo operator யூஸ் பண்ணிருக்கோம். You can check, right? So இது வந்து arithmetic operation. இது ரொம்ப basic minor operation, right? So next we'll see about assignment operators. And again assignment to like equal to ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா you can use this assignment operator. So இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து equal toன்ற ஒரு simple assignment operator யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். or else வேரியபிளோட வேல்யூவை இன்னொரு வேரியபிளுக்கும் அசைன் பண்ணலாம், like this variable to variable. So b ஓட வேல்யூவை a க்கு போயிடும், ரைட்? இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணலாம். ஸோ இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா plus equal to. இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா a plus equal to b கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா a is equal to a plus b என்ற ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம்ல கொடுக்குற மாதிரி. So you can say this is the short form of a is equal to a plus b. Similarly, a minus equal to b will give you a is equal to a minus b உடைய result. And all these arithmetic operations வந்து assignment operatorல you can perform. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, plus minus star division and this modulo operator, எல்லா ஆப்ரேட்டரும் equal to sign order you can combine and use and it will produce the same result, right? So similarly, next operator that we're going to see is nothing but relational operator. Before that, we'll see how to use assignment operator. I'll show you one example here. So c is equal to a என்ற பட்சத்தில் c உடைய value will be 5. c plus equal to a என்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னா c is equal to c plus a என்ற calculation will be happening here. So அப்போ என்ன ஆகும், c ல வந்து we have the value 5 and a is also 5. So c is equal to c plus a என்ற பட்சத்தில் c வந்து 10 ன்னு வரும். Similarly, the same will be carried out for all of these things. You can just check. Take a minute and see. இங்கே value I have shown. I'll execute and show the answer for this. So different answers வந்திருக்கு. c உடைய value plus equal toன்ற போது என்ன ஆகும்னா c equal to c plus a ன்னு எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி c is equal to c minus a என்ற ஆப்ரேஷன் எடுத்துக்கும். இங்கே c is equal to c star a ன்னு எடுத்துக்கும். இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம்ல you can give this
operations. Multiplication பண்ணனும் c கூட அப்படின்னா c into equal to a கொடுத்தோம்னா c is equal to c into a வரும். Right? So இந்த மாதிரி short forms லாம் while you're performing your big operation, you can use all these short forms. Right? So this is quite easy. Next is relational operator. Relational operator எதுக்கு மெயினா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, if you want to compare two variables or two values or a variable with a value, அதாவது வேரியபிள் இருக்கிற வேல்யூவை இன்னொரு வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா you can use this relational operator. Remember, single equal to will give you assignment. So assign பண்ணணும் ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிளுக்கு அப்படின்னா single equal to யூஸ் பண்ணணும். Whereas double equal toன்ற போது comparison, we are going to compare two values, right? For example, 5 equal to 3. ட்ரூவா ரெண்டும் ஈக்குவலா கிடையாது, ஃபால்ஸ். இங்கே ட்ரூ அப்படின்னா 1ன்ற வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும், ஃபால்ஸ்னா 0ன்ற வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும். சின்ஸ் 5 equal to 3 is false, it will return the answer as 0. Right? Next, greater than symbol, அது greater than check பண்றதுக்கு, it is true na it is evaluated to 1. அடுத்து less than symbol, again less than நான் check பண்றதுக்கு, not equal to, remember exclamation should be used for not equal to here. So it differs, ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி not equal to யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க பொறுத்த வரைக்கும் exclamation is used, and greater than or equal to at a time check பண்ணலாம், greater than or equal to want, similarly less than or equal to. So these are the relational operators used. I'll also show an example for that. Let me take an example for relational operator. Yes, so இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, first equal to have check whether 5 equal to 5 ஆ டைரக்டா செக் பண்ணிருக்கேன். எப்படின்னா printfலயே ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா we are going to just print 1 or 0, right? So அதனால ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா 1 or 0ன்றது இன்டீஜர், percentage d இங்க கொடுத்துட்டேன். நான் இந்த ஒரு வேரியபிளுக்கும் நான் அதை அசைன் பண்ணல, டைரக்டா இங்க வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன், ரைட்? Yes, true. அதனால value 1 is printed, whereas not equal to 5, I'm just changing this into not equal to. இப்போ வருதான்னு பார்க்கலாமா? No, the value is 0 because false என்றனால. Also you can use arithmetic operations here. I just did not discuss about that earlier, but you can use arithmetic operations. You can see that இங்கே நான் arithmetic operator plus கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 10ன்ற வேல்யூ உங்கள் பிரிண்டாக இருக்குது. இங்கே டைரெக்டாக கூட you can use arithmetic operators or relational operators. Any operators that you prefer can be used directly in this part. இங்கே எப்படி வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுக்கு தகுந்த ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் இங்கே கொடுத்தாகணும். சின்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங் த ரிசல்ட் அஸ் இன்டீஜர், ஐ ஹவ் ஸ்பெசிஃபைட் percentage d, whereas float தான் ரிசல்ட்டாக வரும்னு ஆன்டிசிபேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா percentage f ன்னு மாற்றிக்கணும், ரைட்? It depends on the programmer, எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் தகுந்த மாதிரி ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையர் அண்ட் த வேல்யூ தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் how relational operator is used. So just saving that. Next is logical operator. Logical operator என்னன்னா, in the same if you're going to use relational operator வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா, ரெண்டு விதமாக கம்பேர் பண்ணணும் அட் அ டைம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா அண்ட் ஆர் நாட் மூணு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? லாஜிக்கல் அண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ரெண்டு பக்கமும் ஆன்சர் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ரெண்டு வேல்யூ செக் பண்ணுறோம், C5 செக் பண்ணுறோம் அண்ட் D is equal to 2 செக் பண்ணுறோம். ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா, இல்லை ஒன்று ட்ரூ ஒன்று ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா 0 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அண்டை பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ரிலேஷனல் ஆப்ரேஷனும் ட்ரூவாக இருக்கணும், ரைட் சைடில் இருக்கிறதும் ட்ரூவாக இருக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு கம்பேரிசனும் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் 1 ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஏதாவது ஒன்று ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் will return the value 0. That is your and. Example will see, let us assume that the value of C வந்து 5 assume பண்ணிக்கலாம், D வந்து 2 assume பண்ணிக்கலாம். Suppose if you are going to compare like this, C 5 பார்க்குறோம், D greater than 5 பார்க்குறோம். C is equal to 5 yes 5 true. D greater than 5 இல்லை, D உடைய வேல்யூ 2, greater than 5 கிடையாது, இங்கே வந்து false வரும். ஸோ இங்கே ட்ரூ இங்கே ஃபால்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபால்ஸ் தான். ஸோ 0ன்ற வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும். whereas இங்கேயும் ட்ரூன்னு இருந்தால் மட்டும்தான் அண்ட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரூன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ அப்போ மட்டும்தான் ஈக்குவல் டு 1 ரிட்டர்ன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் வந்து ஆர்.
You can see that this is a pipeline symbol சொல்லுவோம். இது ampersand, ரெண்டு ampersand யூஸ் பண்ணுவோம். லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் ஆர் என்ன அப்படின்னா the same, ரெண்டு பக்கம் செக் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடு ஆர் ரைட் சைடு ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் கம்பேரிசன் ட்ரூன் ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் ஓவரால் எக்ஸ்பிரஷனுடைய கம்பேரிசனுடைய வேல்யூ ட்ரூன் ரிட்டர்ன் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே வேல்யூவை வில் கன்சிடர் c is equal to 5 எடுத்துக்கலாம், d வந்து ட்ரூன்னு எடுத்துக்கலாம். c is equal to 5 எஸ் ட்ரூ. ஸோ லெஃப்ட் சைட் ட்ரூன் வந்துருச்சு, ரைட் சைடில் d greater than 5 ஃபால்ஸ். இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சின்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலும் ட்ரூன் ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ இங்கே ட்ரூ இங்கே ஃபால்ஸ்னா ட்ரூன் ரிட்டர்ன் ஆகும், இங்கே ஃபால்ஸ் இங்கே ட்ரூனா ட்ரூ தான் ரிட்டர்ன் ஆகும். ரெண்டுமே ட்ரூனாலும் ட்ரூ தான் ரிட்டர்ன் ஆகும். ரெண்டும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே ஃபால்ஸு ரிட்டர்ன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இஸ் லாஜிக்கல் நாட். லாஜிக்கல் நாட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் வாட் இஸ் கிவன், ரைட்? இஃப் c is equal to 5னா அந்த எக்ஸ்பிரஷன் c is equal to 5 நீங்கள் செக் பண்ணும்போது equal to 0ன்னு வருது, பிகாஸ் நாட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிட்வைஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ். இதுக்கும் அதுக்கும் மற்ற ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் கன்வெர்ட் ஆல் யோர் வேல்யூஸ் இன் டு பிட்ஸ். அந்த பிட்ஸுக்கு இட் வில் அப்ளை அண்ட் ஆர் நாட். இந்த மாதிரி அந்த பிட்டுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிட்ஸ் லைக் 0 1 இருக்கும் இல்லையா, 0க்கு அண்ட் பண்ணும் 1, 0 அண்ட் 1, 0 அண்ட் 0ன்னு சொல்லிட்டு இட் வில் கன்சிடர் ஃபார் பைனரி values, right? So in the bits it will perform all these things. கொஞ்சம் faster perform பண்ணும் வேல்யூவை நம்ம இப்படி bitwise convert பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது ஆப்ரேஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். மோஸ்ட்டாக இந்த bitwise ஆப்ரேட்டர் நம்ம அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் unless and until நார்மல் ஆப்ரேஷனுக்குலாம் இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் அங்கே நாட்டுக்கு பதிலாக ஹியர் தே ஹவ் யூஸ்ட் bitwise காம்ப்ளிமெண்ட், அதாவது டில்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது திஸ் இஸ் அ டில்ட் சிம்பிள். அண்ட் இங்கே எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் எக்ஸ்ஆர் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் லாஜிக்கல் கேட்ஸில் பர்ஃபார்ம் யூ வுட் ஹவ் லேர்ன் லாஜிக்கல் கேட்ஸ் இல்லையா, அங்கே நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுற எக்ஸ்ஆர் அந்த ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இங்கே மேலே கேரட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ஷிஃப்ட் ரைட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா based on value ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்து shift left to 1 கொடுத்தோம்னா once வந்து the values all the values will be shifted to left. like 101 கொடுக்குறோம்னா 011 ஒரு டைம் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஒன் ஷிஃப்ட் அப்படியா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஆகும். that is much similar to right. so இதை bitwise operator தனியாகவே you can learn if it is necessary. so basic மட்டும் பார்க்குறதுனால just ignore இந்த information இருந்தால் it is enough now. So next, this is an important operator, increment and decrement operator. So இங்க ரெண்டு operators இருக்கு. increment, as I said, increment na அதிகப்படுத்துறது இல்லையா, going to increase the value. So increment operator is plus plus, and decrement operator actually this is minus minus, right? Two minuses would be there. Space விடாமே ரேஷனலா இருக்கும், ரெண்டு மைனஸ் கொடுக்கிறது தான் இது. மைனஸ் மைனஸ் இஸ் யோர் டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர். என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா அந்த வேல்யூ வந்து it will be incremented by 1. minus minus ன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா it will be decremented by 1. so இங்க 1 தான் decrement or once தான் increment ஆகும். 2 3ன்னு அந்த வேல்யூ எல்லாம் மாத்திக்க முடியாது, ரைட்? இது யூஸ் பண்றதுலயும் there are two ways to use. ஒன்னு வந்து இந்த increment operator prefix தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா post fix after your variable யூஸ் பண்ணிக்கலாம். so இதை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு I'll show with the demo. This is quite important. I want you guys to listen properly. Yes, so inge just first enna sollira, then we'll go on with the execution. Consider we are taking two variables. That is variable 1 is having the value 5 and variable 2 is having the value 5. So rendukume ore value 5 nu we will consider, right? இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வேரியபிள் 1க்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ வந்து will be returned and then it will be incremented. like first வந்து value 5 இருக்கு இல்லையா, இந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேரியபிள் 1 இருக்கிற வேல்யூ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ இங்கே வேரியபிளோட வேல்யூ 6 மாறிடும், பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் 6 மாறும், ரைட்? whereas
போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரீஃபிக்ஸாக இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் ரிட்டர்ன் த வேல்யூ 6ன்னு இட் வில் ரிட்டர்ன். ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே வேரியபிள் 1க்கு யூ வில் கெட் ஆன்சர் as 5. ஆனால் வேரியபிள் 1 வேல்யூ 6ன்னு மாறி இருக்கும். Similarly, variable 2க்கு 6ன்னு it will be printed. I'll show you here. Yes, பாத்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள் 1க்கு நம்ம வந்து we have applied postfix. அதாவது first you have to return the value, அதுக்கப்புறம் தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் அதோடைய ஆக்சுவல் வேல்யூ 5 ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு அப்புறம் வேரியபிள் 1ல 6 வேல்யூ மாதிரி உட்காந்துருக்கும், ரைட்? whereas second variable 2க்கு என்ன பண்ணியிருந்தோம், we have used prefix. first value வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் வேரியபிள் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் த வேல்யூ இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் டு 6 அண்ட் தென் இட் இஸ் டிஸ்பிளேட் அஸ் 6, ரைட்? சிமிலர்லி டிக்ரிமெண்ட்டும் அதே மாதிரி தான். இஃப் யூ கோயிங் டு யூஸ் வேரியபிள் 1 மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? ஐ ஷோ யூ தட். ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணி பாருங்க வேரியபிள் 1 வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அண்ட் வேரியபிள் 2 வேல்யூ என்னவா இருக்கும்ட்டு. ஸோ வேரியபிள் 1 பொறுத்த வரைக்கும் த சேம். ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன் த ஆக்சுவல் வேல்யூ 5 ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் 4ன்னு இட் வில் பி டிக்ரிமெண்டட் அண்ட் இட் வில் பி கெப்ட் இன் வேரியபிள் 1. அண்ட் சிமிலர்லி வேரியபிள் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீஃபிக்ஸாக நம்ம டிக்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணனால ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூ வில் பி டிக்ரிமெண்டட் அண்ட் தென் இட் வில் பி டிஸ்பிளேட், ரைட்? I'll also show you another thing. ரெண்டுக்குமே வேல்யூ கடைசியா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தலாம். வேரியபிள் 1 is nothing but %d, variable 2 %d, comma. So இங்க we are going to see variable 1 ஓட value and variable 2 ஓட value. ஸோ ரெண்டுமே 4ன்னு தான் மாறி இருக்கு. பட் நோட் டவுன், போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக இருந்துதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவல் வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் ஆகும். ப்ரீஃபிக்ஸாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும், ரைட்? திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிக்ரிமெண்ட். இதில் நிறைய பேர் they will be a bit confused and நிறைய mistakes வரும். But this is an important thing. Remember, postfixum prefixum மறந்துடாதீங்க. This is how we have to use. Right, thank you. Today's session is ending.